We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and opportunity to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constitution, Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and to give ourselves this Constitution. बिल्कुल अज अपनी जी पॉलिटी दी फस्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है तो जो पॉलिटी का एक जी पॉलिटी वाले बेसिक पेपर के वेटेज होंगी हर एग्जाम के स्पैशली चाहे PPSC कंडक्ट करे या PSSS या पंजाब एग्जाम कोई होर हो लैवल का तो इन्होंने एग्जाम के जी पॉलिटी की होंगी वेटेज बहुत ज़्यादा होंगी आ तो जोड़े क्वेश्चनस ने बेसिकली या तो प्रेम्बल चो फ्रेम होंगे ने या जोड़े अपने फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स तो कुछ अमेंडमेंट्स हो गई या प्रेजिडेंट या फिर पार्लीमेंट जिन्होंने आप लैजिसलेचर कहने इन्हों के तो अज जो अपना फस्ट लैक्चर है अज आप स्टार्ट करांगे इंडियन पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इस जो अपना स्टार्टिंग जो अज होएगी वो प्रीएम्बल की होएगी। सब तो पहला आप प्रीएम्बल डिस्कस करांगे जोड़ा कि हुणी थानू मैं पढ़ के सुनाया। इस प्रीएम्बल के विचों हो जिन्ने भी ये अपने क्वेश्चनस जुड़े होणगे वो करांगे या जिन्ने भी कॉन्ट्रोवर्सीज इस प्रीएम्बल के नाल ने कि ये अपना संविधान का पार्ट हैगा या नहीं हैगा, किहड़े केस कहा सी कि हैगा या नहीं हैगा, फिर उस तो बाद कि इहनूं अमेंड किया जा सकता है, कितनी वार अमेंड होया, आप इस तरह जिहड़े भी बेसिक्स ने हर चीज़ आप इहदे नाल रिलेटिड करांगे। प्रीएम्बल कहंदे किहनूं ने ये भी करांगे। फिर उस सब तो पहला शेयर सबसक्राइब लाइक एंड प्रेस बैल आइकन जिहड़ी कि तुहाडी रिस्पोंसिबिलिटी है करन दी। फिर हुण जिहड़ा आपां स्टार्ट करन लगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल यानी कि प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल आपां जे आपां एक आसान भाषा समझना होवे यानी कि एक खरड़ है जिहदे विच कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस ने जिहड़े उन्हां दी सोच झलकदी है भी वो किहो जिहा संविधान बनाउण लगे सी जां चाहुंदे सीगे, वो जिहड़ी उन्हां दी फिलोसफी है वो सारी प्रीएम्बल के रूप च साडे सामने है। ये जिहड़ा है प्रीएम्बल है इहनूं जां तां कह लो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रीफेस एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब तो पहला संविधान लागू होया सी ते एंड दे विच प्रीएम्बल लागू किया सी यानी कि अडॉप्ट किया सी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ने। जिहड़ी फस्ट सब तो इंपॉर्टेंट गल है वो हैगी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जिहड़ा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सब तो पहला वर्ल्ड विच कॉन्स्टिट्यूशन सी जिन्हें प्रीएम्बल अडॉप्ट किया सी। सब तो पहला प्रीएम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कोल है। फिर उस तो बाद जिहड़े अपने कुछ एक्सपर्ट सीगे जिवें NK पालकीवाला। NK पालकीवाले ने प्रीएम्बल के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दी सी, उन्हें कहा सी ये आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा साडा अपना प्रीएम्बल है इंडियन प्रीएम्बल वो है बेस्ड ऑन ऑब्जैक्टिव रेजोल्यूशन। जिहड़ा ऑब्जैक्टिव रेजोल्यूशन सीगा नेहरू का उसके उपर यह बेस है तो यह मूव किया गया सी 13 दिसंबर नूं। 13 दिसंबर 1946 नूं यह ऑब्जैक्टिव रेजोल्यूशन है जिहड़ा असैंबली मूव किया जाता है तो 22 जनवरी 1947 नूं यह पास हो जाता है तो इस करके अडॉप्ट हो जाता है। फिर उस तो बाद अपने जिहड़ी प्रीएम्बल दे विच आपां जो कुछ याद रखणियां ने वो हैगी कि एग्जैक्ट वर्डिंग तुसीं जिहड़ी इहदी क्रोनोलॉजी है जिहड़ी कि मैं हुणी तुहानूं पढ़ के सुनाई सीगी जिहदे विच आपां देखिया सब तो पहले जिहड़ी स्टार्टिंग है प्रीएम्बल दी हुंदी है वी द पीपल यानी कि असीं भारत दे लोक। यानी कि इस तो की पता लगता है, इत्थों पता लगता जिहड़ा संविधान है उहदा अथॉरिटी की है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कित्थों ड्राइव करता है साडे लोकां तो। वी द पीपल तो मतलब यही है संविधान नूं ताकत कित्थों आंदी है साडे भारतीय लोकां कोलों। फिर उस तो बाद जिहड़े आपां एक वर्ड च क्रोनोलॉजी हुणी देखी सीगी जस्टिस सोशल इकनॉमिक पोलिटिकल तो उस तो पहला सॉवरन यानी कि नेचर किवें है संविधान का जिहड़ा नेचर इच डिस्कस किया गया है वो दस्सिया गया है सॉवरन सोशलिस्ट सैकुलर रिपब्लिक। ये जिहड़ी वर्ड्स ने ये आपां अगे डिस्कस करांगे इन्हां सारे दे मतलब की ने क्योंकि इन्हां उपर भी MCQs फ्रेम होंदे ने। फिर उस तो बाद फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल। इस प्रीएम्बल के की फीचर ने, इस प्रीएम्बल तो सानूं की पता लगता है जिवें कि हुणे तुहानूं स्टार्टिंग दस्सिया सी सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इत्थों सानूं पता लगता है भी इहनूं अथॉरिटी कित्थों ड्राइव होंदी है वी द पीपल तो। ते सैकेंड सानूं प्रीएम्बल का जिहड़ा फीचर है वो है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सानूं नेचर तो प्रीएम्बल जिहड़ा डिक्लेयर करता है इंडिया टू बी ए सॉवरन
ਸੋਵਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਟੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੇਟ ਆਫ ਅਡੋਪਸ਼ਨ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976, 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨੇ 3 ਅੱਖਰ 3 ਵਰਡਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸੋਵਰਨ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ, ਜਸਟਿਸ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ UNO ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਵਰਨ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਏ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੌਰ ਏ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਟ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ state. There is no authority above it and it is free to conduct its own affair both internal and external, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ। ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਕਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਬਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਾਈਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨਵਾਈਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਬੋਡੀਜ਼ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ all religion in our country irrespective of strength have the same status and support from the state ਉਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ possession of supreme power by the people। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦਾ ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਫॉर ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ, ਇਹ ਸਭ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰੋਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡਰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਉਰੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਿਡ। ਅਤੇ ਟਰਮ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਨ ਅਵਰ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਦੈਟ India has elected head called president. He is elected indirectly for fixed period of 5 years. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਸਟਿਸ। ਜਸਟਿਸ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਜਸਟਿਸ। ਦੀ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ 1917। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਫਰੋਮ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 1917, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਫਿਰ ਲਿਬਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ
ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸਿਕਿਉਰਸ ਟੂ ਆਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਥਾਟਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫੇਥ, ਬਿਲੀਫ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੀ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਵਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਵਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 18, ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 18, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਰੇਸ, ਕਾਸਟ, ਸੈਕਸ, ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਆਰਟੀਕਲ 16। ਐਬੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ, ਆਰਟੀਕਲ 17। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਹੈਗਾ ਐਬੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲਸ। ਟਾਈਟਲਸ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਾਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰਾਜ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਟਾਈਟਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਟਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਟਡ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਟਾਈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰੇਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਤੇ ਸਬਿਕਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਅਰਜੁਨ ਵਾਡੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਭ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ। ਦੇਅਰ ਆਰ 2 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਇਨ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੈਟ ਸੀਕਸ ਟੂ ਅਚੀਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਏਮਸ ਨੇ ਉਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਟੂ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਲਟ ਸਫਰੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ 39, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 39A ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 39A ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਮਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 51A, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹਾਰਮਨੀ ਐਂਡ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕਾਮਨ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਅਮੰਗ ਆਲ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਟੌਪਿਕਸ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ KM ਮੁਨਸ਼ੀ
ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਐਨ.ਏ. ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੋਰੋਸਕੋਪ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਰੂਬਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਸ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੇਰੂਬਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੈਡ 1960। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਈਅਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟ ਇੰਪੋਇਡਸ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅੰਡਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਇਜ਼ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ LIC ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ 1995 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਏ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਟੂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੋਰ ਏ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਨ ਜਸਟਿਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ। ਨੋਨ ਜਸਟਿਸ਼ੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਕੈਨ ਬੀ ਅਮੈਂਡਡ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 368 subjected to the condition that amendment is not done to the basic features ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ 1976 ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 3 ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 42ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਈਅਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਇਹ 3 ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ, ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।